Okay, सुरु भएको Good evening, everyone. Good evening, sir. Very much welcome to you. Okay, thank you. Okay, we are all here for our second episode of Olympiad interaction session. That is for our physics Olympiad. So we have our guest speaker, Sir, Assistant Professor of Tribhuvan University, Sir Dipendra Parajuli. And I welcome everyone present in the chat. So everybody, I hope you will be a good listener, and I hope you get the things that we are for the today. So we already got a bit late, so wasting so much time, I like to hand over to Dipendra sir to share his presentation or anything he wants to say to us. So warm welcome to you, sir. Okay, thank you, students. Probably you are all from Capital College and Research Center, isn't it? We are out of other colleges also. Okay, okay, that's good. That's good. Okay, it's no problem. Anyway, means thank you for inviting me to give some means informations about physics Olympiad, especially Olympiad that we have started for the first time in Nepal. So even in CCRC also I visited tour. Even I was one of the faculty of CCRC a few years ago before I went to my PhD study. So anyway, I think most of you are from Nepal, so I can means speak Nepali as well. मैले अलिकति किनभने म अहिले रिमोट एरियामा छु. I am in the remote area of Sangja, so I don't know how the electricity will help me to be in touch with you for a long time. त्यसैले मैले जे informationsहरु छ, first I will deliver, and then we will have a sort of interactions after later on. Even you can interrupt me in between, no problem at all. So can I share my screen? Yes, sir. Of course. Okay. Okay. यो तिमीहरूले नै बनाएको फ्लायर हो. Thank you for making this flyer. Very interesting and very beautiful flyer. So यसमा चाहिँ almost सबै कुराहरु यसमा छ. I am assistant professor of Tribhuvan University. That one thing you should have to know. And the next thing is, yes, I have spent some time in this Olympiad activities and even in physical professional societies of Nepal. And another thing, I have made an effort to conduct Olympiad in all streams, especially in science and technology. So we have made all the professional societies in one form, that is Association of Scientific Societies of Nepal, that is ASSON. And we are in the way of conducting all types of Olympiad, and that will be mostly conducted by the professional societies. That is Nepal Physical Society, Nepal Chemical Society, Nepal Biological Societies, and even I have heard that you have already conducted one Olympiad in astronomy. That is Astronomical Society. It is a branch of physics as well. And even there is another mathematical physics Olympiad. So the thing is that, yes, physics Olympiad is the first Olympiad in Nepal. र यो चाहिँ 2006 मा हाम्रो सिनियर सरहरु त्यतिखेर प्रोफेसर डाक्टर शशकान्त अर्यालको नेतृत्वमा नेपाल फिजिकल सोसाइटी थियो. Please don't drop this one, okay? Don't sketch. Okay. त्यो थियो र त्यसपछि त्यसैको फाउन्डिङ मेम्बरको रूपमा म थिएँ र त्यसबाट हामीले चाहिँ यो सबै यो मतलब यो एक्टिभिटिजहरु चाहिँ एक्सपान्सन गर्ने क्रममै अब अहिलेसम्म छौं. त्यसोनाले यसमा चाहिँ म अब अगाडि जान चाहे.
Nepal Physics Olympiad, it is especially conducted by Nepal Physics Olympiad Committee, and it is under as a subcommittee of Nepal Physical Society. The thing is, you should know what is Nepal Physical Society. Nepal Physical Society भनेको चाहिँ नेपालमा फिजिक्स फिजिक्समा मास्टर्स गर्नेहरू जति पनि छन्, most of them are professionals either in +2 or any they are researchers or जति पनि छन् जसले मास्टर्स पास गरेको छ, they can be the member of that society. र ती सबै सोसाइटी either in Nepal or outside Nepal तिनीहरू सबै चाहिँ यसको मेम्बर हुन सक्छन्। र त्यो चाहिँ त्यो सबै त्यो साइन्टिस्टहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ यो प्रोफेसनल सोसाइटी नेपाल फिजिकल सोसाइटी भनेको, र यसले 2006 मा नेपाल फिजिक्स ओलम्पियाड कमिटी सुरु गरेको, र यो फर्स्ट फिजिक्स ओलम्पियाड हो नेपालमा, मतलब फर्स्ट ओलम्पियाड हो, साइन्स ओलम्पियाड हो नेपालमा चाहिँ। र यो स्पेशली के छ भने हामीले पहिला अलिकति रिसर्च एक्टिभिटिजहरूलाई मात्रै फोकस गर्ने, त्यसपछि मास्टर्सको, त्यसपछि गएर अरू सेमिनार वर्कसप्सहरू गर्ने, कन्फरेन्सेसहरू गर्ने, तर +2 लेभलको स्पेशली हायर सेकेन्डरी लेभलको स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामीले त्यो कुनै पनि प्रोग्राम गर्न सकेको थिएनौँ। तर most of the teachers that have passed MSc, they used to engage in higher secondary teaching faculty. त्यस्तै धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू जो यंगस्टर छन्, those who have just passed SLC, उनीहरुमा पनि एउटा किसिमको चाहिँ इन्ट्रेस्ट, इन्थुजियाजम्सहरू डेभलप भइराखेको हुन्छ। प्लस धेरैभन्दा धेरै चाहिँ के छ भने स्पेशली यो त एउटा ट्यालेन्ट हन्ट प्रोग्राम हो जसमा इन्स्टिङ्क्ट नलेज हुन्छ विद्यार्थीहरुमा, उसलाई नेचुरल नलेज हुन्छ यो, किनभने यो पढाएर त्यसपछि पढेर त्यसपछि जान्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि जसमा इन्स्टिङ्क्ट ट्यालेन्ट छ त्यस्तो ट्यालेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हन्ट गर्ने हो यसको काम भनेको चाहिँ। त्यसैगरी यसमा कस्तो ट्रेनिङ दिन्छ, के गर्छ, त्यहाँ गएर राम्रो ट्रेनिङ दिन्छ कि त्यो होइन, जो ट्यालेन्टेड अलरेडी नेचुरली ट्यालेन्टेड छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने हो यो प्रोग्राम भनेको। र यसमा यसको बारेमा डिटेल पछि इलिजिबिलिटी क्राइटेरियामा पनि आउन सक्छ। र जहाँसम्म लाग्छ दोज हु हेभ टेकन द इन्टरेक्सन प्रोग्राम्स अफ IOA एस्ट्रोनोमिकल ओलम्पियाड्सको पनि योभन्दा अगाडि चाहिँ भएको मैले भन्ने थाहा पाएको, उनीहरूले धेरै मोरलेस धेरै कुराहरू मिल्छ त्यसको रहेछ, किनभने दिज आर अल इन्टरनेसनल मिन्स नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल ओलम्पियाड्स। त्यसनाले त्यो रिपिटेसन छ भने सरी फर द्याट, किनभने अर्को कुरा I used to be a tutor of that international astronomical means that astronomy Olympiad as well. त्यसनाले केही कुराहरू रिपिटेसन हुन सक्छ, अब को आउनु भएको थियो त्यतिखेर आई डोन्ट नो, एनीवे त्यो हुन सक्छ। र यसमा के हो भने यो 20 इयर्स क्रस हुनु हुँदैन, जस्तो नर्मल्ली यो चाहिँ जुलाईमा हुने गर्छ यो ओलम्पियाड, त्यसैले 30 जुनमा चाहिँ यो 20 इयर्स क्रस गरेको हुनु हुँदैन। यो यसको चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया हो। र अर्को चाहिँ यो कुनै पनि विद्यार्थी ब्याचलर्समा चाहिँ जोइन भएको हुनु हुँदैन, यो मोरलेस त्यही नै हो। र अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ नर्मली त्यसको प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन्सहरू, थ्योरीहरू चाहिँ यसमा बढी चाहिँ फोकस गरेको हुन्छ। र यसमा कुनै पनि क्वेसन्सहरू रिपिटेसन हुँदैन। यो कुरो एकदमै बुझ्न के जरुरी छ भने मैले यो पढेको थिएँ यही जाँचमा आउँछ कि भन्ने त्यस्तो चाहिँ हुन्न। त्यसैले यो यदि कसैले त्यो सोचेको छ अब यो पढेर यही जाँचमा आउँछ त्यस्तो हुँदैन, किनभने त्यो टेक्स्ट बुक, यसको कुनै त्यस्तो टेक्स्ट बुक छैन। छन् केही त्यस्ता बुकहरू, तर तिनीहरूले एउटा आइडिया, त्यो एउटा चाहिँ के त भन्दा वे मात्र देखाउने हो, तर त्यस्तो चाहिँ स्पेशली त्यस्तो टेक्स्ट बुकहरू यसमा हुँदैन, जुन कुरो धेरैलाई थाहा छ। र तिमीहरूको ट्यालेन्ट चाहिँ कति छ, इन्स्टिङ्क्ट नलेज कति छ, त्यसलाई मात्रै चेक गर्ने हो। र यसमा नर्मली फिजिक्स ओलम्पियाडमा हाम्रो नर्मली अहिले दुईटा छ, एउटा इन्टरनेसनल फिजिक्स ओलम्पियाड हो जो इन्टरनेसनल लेभलमा भइरहेको कम्पिटिसन, र अर्को चाहिँ एसियन फिजिक्स ओलम्पियाड हो। त हामीले अहिले यहाँ कन्डक्ट गर्ने भनेको चाहिँ नेसनल फिजिक्स अथवा चाहिँ नेपाल फिजिक्स ओलम्पियाड हो, जुन नेसनल लेभलमा हुन्छ। त्यसले हामी के गर्छौँ, त्यो हाम्रो फोकस बढीभन्दा बढी फोकस जुन नेपाल फिजिकल सोसाइटीको यो सब कमिटीले गर्छ, त्यसले चाहिँ नेसनल लेभलको फिजिक्स ओलम्पियाड सञ्चालन गर्ने हो। And they will select the students who will be eligible for IPHO अथवा International Physics Olympiad अथवा APHO Asian Physics Olympiad, त्यसमा चाहिँ उनीहरू इलिजिबल हुन्छन्। त्यसैले यसको काम भनेको फेसिलिटेट गर्छ, इट विल फेसिलिटेट फर द पार्टिसिपेसनलाई के चाहिने हो त्यसको लागि फेसिलिटेट गर्न चाहिँ सक्छ।
but it cannot ensure that yes, after means being selected from this final selection test, physical society will take you to the competition. त्यो चाहिँ 100% भन्न चाहिँ सक्दैन, तर त्यसको लागि चाहिँ फेसिलिटेट गर्छ। जस्तो के गरिदिनु पर्यो, कहीं आर्थिक स्रोतहरू खोजिदिनु पर्यो, अथवा मतलब उसको तर्फबाट कुनै लेटर्सहरू दिने, यो गर्ने, आफै पनि गर्ने। किन भन्दाखेरि यहाँबाट दुईटा लिडर्सहरू जाने भएको हुनाले उनीहरूको लागि पनि प्लस अलिकति एक्सर्साइज त गर्छ, तर यसले चाहिँ 100% जसरी पनि हामी लैजान्छौँ त्यस्तो चाहिँ यसरी गर्दैन। यसको काम भनेको के हो, यसको चाहिँ किनभने यसले पाएको आधिकारिकता पनि के हो त, इन्टरनेसनल कमिटीबाट भने नेपाल फिजिकल सोसाइटीले कन्डक्ट गरेको नेपाल फिजिक्स ओलम्पियाडबाट सिलेक्टेड भएको स्टुडेन्ट्सहरू त्यहाँ इलिजिबल हुन्छन् भन्ने भयो। त्यो हुनाले यसले चाहिँ एउटा सिलेक्सन टेस्टको चाहिँ एउटा आधिकारिक सिलेक्टरको रूपमा चाहिँ यसले काम गर्छ। त्यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। र नर्मली हामी नेपाल फिजिक्स ओलम्पियाड भन्छौँ। यो यसको चाहिँ यो लिङ्कमा गएर हामीले क्लिक गर्यो भने हामी त्यो भित्र छिर्न सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ फेसबुक पेज पनि छ, प्लस नेपाल फिजिकल सोसाइटीको आफ्नो वेबसाइट पनि छ, त्यहाँबाट धेरै इन्फर्मेसन्सहरू हामी पाउन सक्छौँ। दिस इज द लोगो द्याट वी एन्ड स्पेसली आई हेभ डिजाइन। र यसमा यो नेफोको हो, र ब्याकग्राउन्डमा यसको चाहिँ के छ, माछापुच्छ्रे छ, मिन्स माछापुच्छ्रे होइन, एभरेज छ। र यो चाहिँ नेपालको चाहिँ ओलम्पियाड फिजिक्स ओलम्पियाडको लोगो। त्यस्तै यो नेपाल फिजिकल सोसाइटीको लोगो हो। ओके, र यो नेपाल फिजिकल सोसाइटी 1983 अथवा 2039 मा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको धेरै पुरानो प्रोफेसनल सोसाइटी हो। र यसमा तिमीले हेर्यौ भने यसमा धेरै साइन्टिस्टहरू नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा यहाँ मतलब आबद्ध हुनुहुन्छ। अब लगभग यसको लाइफ मेम्बरसिप नै लगभग 1000 को एराउन्डमा पुगिसकेको छ। तर यो धेरै पुरानो हो, र हामी चाहिँ यसमा लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहेका छौँ। र यस्तै एक्टिभिटिजहरू चाहिँ यस्तै एक्टिभिटिज प्लस अरू ठुल्ठुला सेमिनार कन्फरेन्सेसहरू, नोबल लरेट्सहरू, इभन यसको चाहिँ अनरेरी मेम्बर्सहरू चाहिँ धेरै नोबल लरेट 4-5 जना चाहिँ नोबल लरेट्सहरू चाहिँ यसको अनरेरी मेम्बर्सहरू छन्। र बेला बेलामा चाहिँ उनीहरू आउँछन्, बेला बेलामा त्यस्तै नोबल लरेट्सहरू जो हामीसँग एकदमै एसोसिएटेड छ भने हामी उसलाई चाहिँ मेम्बरसिप पनि दिन्छौँ। र हामीसँग धेरै ठुलो कोलाबोरेसन्सहरू छ नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा। किनभने यो ठुलो बिग सोसाइटी हो नेपालको, एन्ड स्पेसली इट इज फ्रम द ब्याकग्राउन्ड अफ फिजिक्स। ल यो आशिष शर्मा मिन्स यो स्क्रिन चलेन है, अर्कोमा गएन। Ashish Sharma, you want to control the screen? Waiting for Ashish Sharma to control your screen. Are you listening? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, but the screen is not scrolling, right? There might be issues, sir. Okay, it's going. Okay, it's okay. Okay, sir. Okay. So this is normally the front page of the brochure that especially we design, and it was of the Olympiad that was conducted in 2018. Unfortunately, we didn't take part in this case because due to this visa problem. Anyway, this is the front part of brochure that we normally design. It covers a little bit information about the Olympiad, where the Olympiad is going to be conducted. And this is national level competitions in physics, and it is conducted by subcommittee of Nepal Physical Society. So this is the logo of Nepal Physical Society, and it is jointly organized by Ministry of Science and Technology and Nepal Physical Society itself. So its main objective is to select, train, and facilitate participation. It should be clear. Select गर्छ, train पनि गर्छ, र facilitate गर्छ participation लाई. It cannot ensure that yes, we will make you participate there, but it will facilitate whatever is needed. त्यसले यसमा नर्मली हामी A4 र I4 मा एउटा सिरिजमा गइरहेको छौँ ड्यू टु कोभिड। यो केही अब अघिल्लो सालको र अहिलेको चाहिँ त डिस्टर्ब छ। अब अहिले पनि टाइप अफ 5 जनाको सिलेक्सन भएको हो, तर त्यसभन्दा अगाडि जान सकेको छैन। र especially in case of what is the difference between International Physics Olympiad and Asian Physics Olympiad, you can have a little bit of idea.
International Physics Olympiad, it was started from Poland in 1967. And it is annual high level, means higher secondary school science student competition. Simply, as I already, and it is held every year in July. It should be clear. And 5 students are selected from NEFO. And NEFO is the authorized institution or association in Nepal to select those 5 students, and they are only recognized in that competition. In case of FO, it is the competition between the students in, be careful, it is not in Asia Pacific region. So even it includes Australia as well. So it was first hosted by Indonesia in 2000, 1967 for IPHO, and from 2000 it is started, and it is held every year in May. So there is a 2-month gap between International Physics Olympiad and Asian Physics Olympiad. After Asian Physics Olympiad, International Physics Olympiad is conducted. So even the same student can participate in Asian Physics Olympiad and then again can participate in IPHO as well. But यसमा के छ भने अलिकति हाम्रो यो पढाइको जस्तो आइपिएचओ र एपिएचओ मा जाँदाखेरि यो 12 क्लासमा चाहिँ केही डिस्टर्बेन्स भएको हुनाले त्यही विद्यार्थीहरु अहिलेसम्म जान सकिरहेको छैन, तर कन्टिन्युअस त्यही विद्यार्थी भयो भने त्यो पनि यसमा जान सक्छ। र एपिएचओ मा अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भने के भने देयर आर 8 स्टुडेन्ट्स इन द टिम, र दुईटै टिममा दुईटा चाहिँ टिचर्सहरु हुन सक्छन्, अरु धेरै अब्जर्भर्सहरु हुन सक्छन् एज अरु ओलम्पियाडहरुमा जस्तै हो। तर बुझ्न के पर्यो, आइपिएचओ मा चाहिँ 5 जना स्टुडेन्ट्सहरु हामी सिलेक्ट गर्छौं, एपिएचओ मा चाहिँ 8 जना सिलेक्ट गर्छौं। दे अल क्यान टेक पार्ट इन दैट इभेन्ट। अब नर्मली यसको प्री सिलेक्सन टेस्ट भनेको यो मैले कुनै एउटा सालको यो 2018 को एउटा मोडलको रूपमा मात्र लिएको। नर्मली फागुनमा चाहिँ हामी यसको प्री सिलेक्सन टेस्ट लिन्छौं र हामी के ख्याल गरिरहेका हुन्छौं यसरी जाँच लिँदाखेरि भने 11 को स्टुडेन्ट र 12 को स्टुडेन्ट्सहरुलाई फोकस गर्ने हुनाले त्यो स्टुडेन्ट्सहरु यो कम्पिटिसनमा आउँदाखेरि उनीहरुलाई त्यसको एकाडेमिक जो 11 12 को चाहिँ रेगुलर क्लासेसहरु +2 मा चलिरहेको हुन्छ त्यसलाई कुनै पनि हालतमा डिस्टर्ब नहोस् भन्ने हाम्रो यसको चाहना हुन्छ। किनभने हामीले यहाँबाट त्यस्तो डिग्री दिने होइन, त्यो डिग्री भने दैट डिग्री इज इम्पोर्टेन्ट देन दिस, तर यसमा चाहिँ तिमीहरु आयो भने तिम्रो ट्यालेन्ट चाहिँ तिमीले एक्स्ट्रा एउटा चाहिँ ट्यालेन्ट चाहिँ तिमीले देखाउन सक्छौ र त्यो अपर्च्युनिटी हामीले क्रिएट गरिदिएको हो। तर हाम्रो यो लक्ष्य होइन कि यो नै सबै कुरा हो, त्यसैले उता +2 चाहिँ हामी बिगारौं, त्यो हुँदैन। यदि त्यस्तो इन्टरफेरेन्स त्यस्तो भएको छ भने सिलेक्टेड स्टुडेन्ट्स क्यान इन्फर्म एन्ड इमिडिएटली वी क्यान चेन्ज द स्केड्युल। त्यसले त्यसमा त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो चाहिँ हो। र अर्को कुरा के छ भने नर्मली हामी प्री सिलेक्सन टेस्ट लिएको 1 मन्थमा चाहिँ त्यसको रिजल्ट निकाल्छौं, किनभने हामी धेरै पियर रिभ्यू गरेर चाहिँ त्यसको सिलेक्सन गरे हुन्छौं। यो आफै सरिरहेछ र यसमा नर्मली 3 वटा टायरमा चाहिँ हामी नर्मली यो ट्रेनिङहरु दिने गर्छौं। फर्स्ट प्रिपरेटरी ट्रेनिङ हुन्छ, त्यो जब सिलेक्टेड भइसकेपछि 1 वीक को हामी गर्छौं। त्यतिखेर किन हामी धेरै लामो गर्दैन भन्दा त्यतिखेर स्कुलहरु पनि चलिरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ प्री सिलेक्सन टेस्टबाट आइसकेपछि 1 वीक को यो दिएर त्यसपछि फाइनल सिलेक्सनमा हामी गर्छौं। यो र यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि एनईबी जाँच सकिसकेपछि हामी लिन्छौं फे यो त्यसैले दिस इज र सेकेन्ड चाहिँ के छ भने सेकेन्ड प्रिपरेटरी ट्रेनिङ चाहिँ 1 महिना अगाडि आइपिएचओ मा जानु भन्दा 1 महिना अगाडि चाहिँ हामी लिने गर्छौं। र यसमा अलिकति म भन्दिउ, यो पहिलो जुन ट्रेनिङ छ फर्स्ट प्रिपरेटरी ट्रेनिङ छ, त्यो ट्रेनिङबाट हामीले 20 स्टुडेन्ट्सहरु सिलेक्ट गर्छौं। जति पनि हुन्छ जस्तो 350 400 त्यस्तो जुन लेभलमा चाहिँ पहिला चाहिँ प्री सिलेक्सन टेस्ट अगाडि एपियर भएको स्टुडेन्ट्सहरु हुन्छन्, अनि आउट अफ देम वी विल सिलेक्ट 20 स्टुडेन्ट्स र त्यो 20 स्टुडेन्ट्सहरुलाई हामीले ट्रेनिङ दिने हो। त्यसमा र त्यसमा ट्रेनिङ दिँदाखेरि हामीले एकैचोटी त्यो उताको आइपिएचओ को सिलेबसमा हामी लादैनौं। हामी नर्मली यही भइराखेको नर्मली प्री सिलेक्सन टेस्टमा त 11 को आउँछ, किनभने 11 को पनि विद्यार्थी त्यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्छ,
क्लियरली के हो भन्दाखेरि 11 को सिलेबस चाहिँ प्री सिलेक्सन टेस्टमा आउँछ र त्यसपछि हामीले के गर्छौं बिस्तारै त्यो प्री सिलेक्सन टेस्ट पछि चाहिँ अलिकति 12 को पनि अनि अलिअलि मतलब अलिअलि कता चाहिँ आइपीएच को गन्ध चाहिँ आउने सेन्ट आउने तर त्यस्तो चाहिँ एकदम हार्ड त्यस्तो चाहिँ हुँदैन र अलिक यस्तो आउँछ है तिमीलाई चाहिँ फाइनल राउन्डमा भनेर अनि त्यो चाहिँ हामी सामान्य ब्रिफिङ उनीहरुलाई चाहिँ यो दिन्छौं अनि त्यसपछि सेकेन्ड प्रिपरेटरी त्यो चाहिँ मतलब त्यहाँबाट 20 जना छानिसकेपछि अब त्यो 20 स्टुडेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामी अलिकति सम्भव भएसम्म क्लोज क्याम्प एकदम क्लोज राखेर अनि त्यसपछि उनीहरुलाई ट्रेनिङहरु दिने गर्छौं र एकदम स्ट्र्याटेजीहरु पनि हामी त्यहाँ सिकाउँछौं उनीहरुलाई त सेकेन्ड प्रिपरेटरी ट्रेनिङहरुमा चाहिँ एकदम अहिले हाई र एकदम डीप कोचिङहरु चाहिँ त्यहाँ हुन्छ त्यहाँ कसरी गर्ने कसरी मतलब त्यो क्वेशनको चाहिँ कसरी लेख्ने मार्किङ स्किम्सहरु के हुन्छ हैन त्यो मार्किङ स्किमहरुको बारेमा र नम्बर कसरी चाहिँ धेरै लिएर आउन सकिन्छ त्यो स्ट्र्याटेजीहरु एकदमै एक्सपिरियन्स्ड जो धेरैचोटी पार्टिसिपेट गर्नु भएको छ ट्युटर्सहरु उहाँहरुबाट चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ ट्रेनिङहरु हामी त्यहाँ गर्छौं त्यसपछि त्यहाँ गएर यो फाइनल प्रिपरेटरी ट्रेनिङमा चाहिँ त्यहाँ गएर के गर्ने डिप्लोमेसीहरुको बारेमा पनि किनभने यो ओलम्पियाड भनेको नाउ दोज विल बी सिलेक्टेड इन दिस ओलम्पियाड ही इज द means academic ambassador of त्यो लेभलको चाहिँ एउटा एकाडेमिक एम्बेसेडर पनि हो नेपालको त्यसैले उसले त्यहाँ गएर ती बाँकी सबै देशहरुमा चाहिँ देशहरुको चाहिँ विद्यार्थीहरुसँग अथवा कोचेसहरु हैन लिडर्सहरुसँग कुरा गर्दाखेरि उसले नेपालको बारेमा राम्रो कुराहरु मात्र भनोस् सकेसम्म नराम्रो कुराहरु नभनोस् भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको पनि र त्यहाँ गइसकेपछि कसरी मतलब यता त्यता रहनसन त्यहाँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु सबै आइपीएचओलाई चाहिँ फोकस गरेर यो फाइनल सिलेक्सनमा गरिन्छ त्यो भन्दा अगाडिकोमा चाहिँ त्यति धेरै डीपली हामी जान्नौ दैट्स व्हाई वी आर टेकिङ ओन्ली 1 वीक फर द ट्रेनिङ सेकेन्ड प्रिपरेटरी ट्रेनिङमा चाहिँ हामी 1 मन्थ गर्छौं यो चाहिँ पोर्चुगलको केसमा लिएको हुनाले यो डिपार्चर टु पोर्चुगल भने नर्मल्ली त्यतिखेर कहिलेको थियो त्यस्तै 19 हामी भन्यो भने त्यही 2-3 दिन पछाडी चाहिँ भएको हुनाले हामी 19 मा चाहिँ यसरी हिँडेको होला त्यसरी चाहिँ हामी डिपार्चर गर्छौं यो स्क्रिन चलिरहेछ नि फेरि ओके व्हाट ह्यापन anyone controlling are you listening or not yes sir सुनिरहेछ है सुनिरहेछ भने स्क्रिन चाहिँ सरेछ छैन के भयो स्क्रिन शेयरिङ अफ गरेर फेरि ट्राई गर्नु न stop share sharing right okay so where were we were here okay is it clear are you देखिरहेछ okay okay then we will go to the another section that is participation in international physics olympiad मैले अगाडि अलिकति मैले भनि नै सके नर्मली त्यो टिमको कम्पोजिसनको बारेमा चाहिँ नर्मली आइपीएचओमा नर्मली किन दैट इज डेफिनेट नम्बर दैट इज 5 स्टुडेन्ट्स आर सिलेक्टेड तर के छ भने 5 जना जानै पर्छ त्यस्तो हैन लिडर्सहरु 2 जना जान पाउने हो 2 जनै जसरी पनि जानु पर्छ त्यो पनि हैन तर एटलिस्ट मतलब एक जना किन लिडर त जानै पर्छ एक जना त किनभने त्यो विद्यार्थीको चाहिँ सबै कुराहरु त्यहाँ लिडर्सको रोलहरु अलिकति अहिले समय रह्यो भने म त्यो पनि भन्छु त्यसको चाहिँ सबै डकुमेन्टेसन्सहरु त्यो विद्यार्थीको कम्पिटिसनमा त्यो देशको डकुमेन्टेसन लिडरले गर्दिनु पर्ने भएको हुनाले इभन मोडरेसन देखि लिएर धेरै कुराहरु उसले गर्दिनु भएको पर्ने हुनाले उसले एउटा त गाइड पनि गर्नु पर्यो बाटोमा गाइड पनि गर्नु पर्यो लगायत सबै कुराहरुको लागि देयर मस्ट बी अ लिडर एन्ड देयर मस्ट बी एटलिस्ट अ स्टुडेन्ट नभइकन लिडर मात्रै जाने कुरा त भएन हैन जनाले त्यसरी चाहिँ जाने कुरा छ र म्याक्सिमम नम्बर
अफ लिडर्स भनेको 2 र म्याक्सिमम नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको चाहिँ 5 त्यसरी चाहिँ त्यसमा जान सकिन्छ यो भयो आइपिएचओ मा र एपिएचओ मा देयर क्यान बी 8 स्टुडेन्ट्स र यसमा खास के छ भने यो टिममा भिजिटर्सहरु पनि जान सकिन्छ अब्जर्भर्सहरु पनि जान सकिन्छ आफू त्यो एउटा लिमिटेसन्समा हुन्छ त्यो उनीहरूले अरु कोही पैसा तिरेर म जान्छु अथवा कोही एकाम्पनी जस्तो कोही कसैको प्यारेन्ट्स जान खोज्यो हैन बच्चासँग चाहिँ म पनि जान्छु घुम्छु भन्यो भने उसको एक्सपेन्डिचर आफै सबै गर्नु पर्यो तर उ चाहिँ त्यस्तै भिजिटर्सहरुमा चाहिँ हामीले लिएर जान सकिन्छ यसमा र अब स्टुडेन्ट टेक पार्ट इन द कम्पिटिसन अब यो त्यसपछि एउटा के छ भने अहिले पछि भनौँला हामी यहाँबाट त्यहाँ कम्पिटिसनमा गइसकेपछि अब स्टुडेन्ट्सहरु एयरपोर्टबाट नै स्टुडेन्ट्सहरु एकातिर लिडर्सहरु अर्कोतिर हुन्छ बीचमा केही फंक्सन्सहरुमा तिनीहरुको भेट हुन सक्छ त्यस्तै कुनै रिसेप्सन्सहरु दिएको छ भने त्यस्तो हुन सक्छ अदरवाइज दे आर अलवेज सेपरेटेड ड्युरिङ द कम्पिटिसन एक्सपेरिमेन्टल हुन्छ थियोरेटिकल हुन्छ अब दुईटै एक्सपेरिमेन्टल थियोरेटिकल दुईटै जाँच सकियो भने दे क्यान मिट इच अदर तर जाँच हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरुको चाहिँ भेट हुन सक्दैन अर्को कुरा के छ यसमा भने जुन दिन विद्यार्थीले जाँच दिन्छ त्यो दिन चाहिँ टिचर्सहरुलाई उले अन्दै लग्या हुन्छ त्यो जहाँ जुन ठाउँमा हुन्छ त्यो अन्दै एक्सकर्सनहरुको लागि लग्या हुन्छ अनि त्यसपछि जाँच दिएको रातभरि चाहिँ टिचर्सहरुले त्यो क्वेशन्सहरु मोडरेसन देखि लिएर सबै गर्नु मतलब भेटै हुँदैन उनीहरुको जब र उनीहरुको जब चाहिँ टोटल्ली डिफरेन्ट हुन्छ र त्यसपछि अलिकति लिडर्सहरुलाई बढी लोड पर्छ यसमा स्टुडेन्ट्सहरुलाई त अब जे जानेको छ त्यो नै गर्छन् अब चिन्ता त हुने भयो तर लिडर्सहरुको रोल चाहिँ अझ बढी हुन्छ र स्टुडेन्ट्सहरुलाई आफूले पढाएको छ भने यो स्टुडेन्टले यसरी लेखेको राम्रो लिडर छ भने अलिक क्यापेबल लिडर छ भने उसले चाहिँ त्यहाँ मोडरेसनमा गएर उसले चाहिँ यो यसरी गरे अब स्टुडेन्टले भनेर उसले बार्गेनिङ जस्तो नि जसरी यो मतलब यो एन्सर उसमा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरु आएर चाहिँ यो यस्तो यस्तो भनेर भन्नुहुन्छ त्यसै गरी हामीले पनि त्यहाँ गरे यसो गरेको होला भनेर धेरै हाम्रै केसमा पनि हामीले केही अनरेबल मेन्सनहरु र केही मेडलहरु पनि त्यसरी नम्बर इन्क्रिज गरेर विद्यार्थीले यसरी गरेको हो त्यसैले यु शुड गिभ नम्बर टु हिम भनेर त्यसरी अलिकति लिडरले अलिक चलाक लिडर भयो अलिकति ड्यासिङ लिडर भयो अलिकति नलेज त्यस्तो भयो भने उसले चाहिँ त्यो डिल गर्न सक्छ र विद्यार्थीलाई पनि त्यस्तोमा फाइदा पनि हुन्छ र धेरै केसेसहरु छ जहाँ मेडल पाउँछ नपाएकोमा त्यस्तै अनरेबल मेन्सन्सहरु पनि धेरै पाएको चाहिँ छ हामीले पनि त्यस्तो गरिरहेका छौं त्यसपछि किन यो घरिघरि यो सरे छैन ओके व्हाट इज दिस बीके भाइ यस्तो त नहुन पर्ने ओके एप्लिकेसन प्रोसिजर अलिकति स्क्रिनमा यो मतलब बिट डिस्टर्बेन्सहरु भइरहेछ है त्यहाँ अनि यसमा इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो अब एप्लिकेसन प्रोसेसहरुमा नर्मली त्यही नै हो मैले अस्ति अहिले भर्खरै मैले भनिसकेको छु हायर सेकेन्डरी लेभलको स्टुडेन्ट हुनुपर्छ ब्याचलरमा जोइन भएको हुनुहुन्न एकदमै क्लियर एन्ड कट हो यो चाहिँ र त्यो वर्षको मैले एज फर एक्जाम्पल 2017 को मैले लिएको रहेछु एनीवे जुन 30 मा उ चाहिँ 20 वर्ष बिलो हुनुपर्छ त्यो कटेको हुनुहुन्न त्यो भयो भने यु विल बी एलिजिबल अदरवाइज तिमीले थाहा छ नि जस्तो कतिपय खेलाडीहरु पनि पछि सबै टेस्ट गर्दाखेरि उसको मेडलहरु खोसिएको त्यस्तो हुन सक्छ यदि कसैले त्यस्तो हाल्दियो भने त्यसैले यो चाहिँ एकदमै टाइट छ र अर्को रेजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ यदि त्यो स्टुडेन्ट एलिजिबल छ भने स्पेशली फर द केस अफ फिजिक्स ओलम्पियाड हाम्रो त्रिचन्द्र कलेजमा हाम्रो नेपाल फिजिकल सोसाइटीको अफिस पनि त्यही छ र हामी फर्महरु कलेक्सनदेखि लिएर सबै त्यहाँ गर्छौं अब अहिले हाम्रो चाहिँ अहिले किन हाम्रो जतिखेरदेखि ओलम्पियाड सुरु भयो त्यतिखेरदेखि नै अराउन्ड 13 सेन्टर्सहरु हाम्रो देशभरि छन् र अहिले लगभग सबै ठाउँमा हाम्रो च्याप्टर्सहरु अब अहिले त प्रोभिन्स लेभलमा गएको हुनाले
There are provincial chapters of Nepal Physical Society. They conduct physics Olympiad there, then and there. At the same time, which when is conducted at the center, that is Kathmandu. Around around there are 400 students taking part in this competition in the pre-selection test. Normally, most of the students are from Kathmandu because most of the colleges are in Kathmandu. Trichandra College को घण्टाघर साइडमा त्यहाँ हाम्रो अफिस छ, त्यहाँ हाम्रो दुईजना हेल्परहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, दम्मर र चन्द्र भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो फर्महरू कलेक्सन गरेर त्यसपछि हामीलाई बुझाउने गर्नुहुन्छ। अब अहिलेबाट चाहिँ यो अनलाइन पनि फर्म भर्ने त्यो सिस्टम छ, यसमा चाहिँ हामी वेबसाइटमा गएर त्यसपछि त्यसको सबै इन्फर्मेसन्सहरू हामी पत्रिकामा चाहिँ यसको एनाउन्समेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ हामी दिन्छौँ। र नर्मली अहिले रेजिस्ट्रेसन फी चाहिँ 700 छ एउटा स्टुडेन्टको। र नर्मली दिस इज टेन्टाटिभ बिकज इट इज ओन्ली फर इयर 2018, बट टेन्टाटिभ डेट चाहिँ यही नै हुन्छ है। रेजिस्ट्रेसन डेडलाइन चाहिँ 1 फागुन भनेको छ, भने फागुनको मन्थको वरिपरि नै हुन्छ। किनभने जुलाईमा त हामी इन्टरनेसनल ओलम्पियाडमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यसैले त्यसरी यो गरिएको हुन्छ। अब सिलेबसहरू चाहिँ मैले यहाँ अहिले पढिनँ। दिस इज द सिलेबस अफ क्लास 11 प्री सिलेक्सन टेस्टको लागि है। र यसमा त्यो सबै भनेको छ। यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट के छ भने स्टुडेन्ट्स आर रिक्वायर्ड टु नो भेक्टर एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन, स्केलर प्रोडक्ट, सिम्पल डिफरेन्सिएसन एन्ड इन्टिग्रेसन। मोडल क्वेसन्स, पास्ट क्वेसन्सहरू चाहिँ सबै त्यसको वेबसाइटमा चाहिँ पाइन्छ। अब यो चाहिँ अलिकति यो 48 को लागि अब यो एकदम हेफाजत छ, मैले कुनबाट लिएको छु, कुनबाट लिएको छु। त्यसैले यो कुनै यो आइपिएचओमा गएर पनि यो सम्बन्धी धेरै नलेजहरू चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। किन अहिले यहाँ यो सिलेबसमा के रहेछ, नो निड टु गो थ्रु द्याट। तर एउटा के बुझौँ भने 11 क्लासको चाहिँ सिलेबस हो टेन्टेटिभ प्री सिलेक्सन टेस्टको लागि। अब अहिलेसम्म यो हाम्रो सेन्टर्सहरू कुनै एउटा वर्षको एउटा सेन्टर हो। जतिखेर म त्यतिखेर सायद सेक्रेटरी थिएँ होला, त्यसको कोअर्डिनेटर थिएँ। त्यतिखेर त्यहाँको चाहिँ च्याप्टर्सहरूको चाहिँ त्यतिखेर हाम्रो नर्मली ऊ पनि थिएन, यो प्री फेजको हो यो। र यस्तो कन्ट्याक्ट पर्सन्सहरू हुन्छ, हामी यो पत्रिकामा पनि दिन्छ, तिमीले दायाँपट्टि देख्न सक्छौ। यो सबै कुराहरू चाहिँ यो पत्रिकामा पनि दिएको हुन्छ। नर्मली हामी गोर्खापत्रमा दिने गर्छौँ। र यो कुरा चाहिँ हामी इन्टरनल सर्कुलर पनि गर्छौँ। र यस्तो कन्ट्याक्ट पर्सनहरू देशको डिफ्रेन्ट ठाउँमा एराउन्ड 12-13 सेन्टर्सहरूमा चाहिँ हामी यो कन्डक्ट गर्छौँ। र त्यो क्वेसन्सहरू हामी यहाँबाट चाहिँ एकैचोटि हामी डिस्प्याच गर्छौँ र त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ डाउनलोड गरेर त्यसपछि त्यो क्वेसन्सहरू बाँडेर अनि एक्जामिनेसन्सहरू हुने गर्दछ। र यसरी यो एडभर्टिजमेन्ट हुन्छ है, त्यो देख्न सकिन्छ। अब यो कुनै एउटा सालको ब्रोसर हो, सायद यो चाहिँ लिथुनियावाला, यो अहिलेकै लिथुनियाको चाहिँ 2020 मा हुने भने हो। ड्यू टु कोभिड इट वाज पोस्टपोन्ड, प्रोबेबली आई डोन्ट नो इट विल बी अनलाइन अर नट, तर इट इज सपोज टु बी कन्डक्टेड इन दिस इयर एज वेल। त्यस हुनाले यो 21 मा चाहिँ त्यही नै पोस्टपोन्ड भएको छ भन्ने बुझेको छ। अरू यो जति पनि इन्फर्मेसन्सहरू, जति पनि कुरा मैले अहिले भने, they all are included in the brochure. Once you get brochure, you will get all the informations. उता जानुभन्दा अगाडिको सबै इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ तिमीले त्यहाँबाट पाउन सक्छौ। र यसमा अहिलेसम्मको त्यो उसमा गरेको छ। अहिलेसम्म हाम्रो एचिभमेन्ट्सहरू के भयो भन्ने कुराहरू सबै त्यो ब्रोसरमा लेखेको छ। र टेन्टेटिभली पछाडि यसको पार्ट इन्क्लुड गरी नै मलाई थाहा छैन। तर नर्मली हामी के गर्छौँ भने फाइनल सिलेक्सन टेस्ट पछि, फाइनल सिलेक्सन टेस्टमा पनि मन्त्रालयबाट हाम्रो एसोसिएसन मिनिस्ट्रीसँग भएको हुनाले र हामी फेरि विशुद्ध प्रोफेसनल सोसाइटी जो हामी नर्मल्ली बढी तलब खाएरै हामी गर्ने युनिभर्सिटीको बढी टिचर भएको हुनाले चाहिँ त्यो कनेक्सन एउटा किसिमको इस्टाब्लिस छ। र नेसनको हेड अफ द स्टेटसँग हाम्रो भेटघाट हुने गर्छ नर्मल्ली। अब त्यस्तै नै पर्यो भने हुँदैन होला, अदरवाइज मोस्टली चाहिँ भएकै छ हेड अफ द स्टेट, त्यसपछि प्राइम मिनिस्टर सँग चाहिँ हाम्रो जानुभन्दा अगाडि उहाँहरूसँग भेटेर अनि उहाँहरूले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। र त्यस्तै त्यहाँ सम्बन्धित राजदूतावास पनि होइन, त्यहाँको राजदूतावासले पनि हामीलाई बोलाउँछ अनि तिमीहरूलाई के गर्नुपर्छ, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, हामी मतलब के फेसिलिटेट गरिदिनुपर्छ भने त्यो खालको पनि उनीहरूले पनि लेटर उताबाट दिएको हुन्छ। र त्यसरी भेटघाट हुन्छ यो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ। र यो केही तिमीले यो ब्रोसरमा देख्न सक्छौ। केही फिगरहरू मैले लास्टमा राखेको छु। यो पहिलो माथिको फिगर चाहिँ रामवरण यादव
हुन्थ्यो हेर्दै स्टेट त्यतिखेर उहाँसँग हामी थाइल्यान्ड सायद जाँदाखेरिको जस्तो लाग्छ। त्यसपछि यहाँ केही रोहन पौडेल, दिनेश कडेल, प्रभाकर काफ्ले, विवेक पन्थी यिनीहरू चाहिँ ब्रोन्ज मेडलिस्टहरू कोही छन्। त्यसपछि यो आस्थानामा गएको, त्यस्तै यो डेनमार्कको छ। त्यसपछि तल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यो इन्डोनेसिया जाँदाखेरिको। त्यस्तै यो टिमहरू यहाँ हाम्रो युनिभर्सिटीको टिचर्सहरू हुनुहुन्छ, प्लस यहाँ स्टुडेन्ट्सहरू पनि छन्। त्यस्तै हामी छौँ त्यहाँ जसले यो ओलम्पियाडलाई कन्डक्ट गर्छौँ। र यतापट्टि दायाँ साइडमा एकदम राइट मोस्ट साइडमा तिमी देख्न सक्छौ हाम्रो लिडर्सहरू, टिम लिडर्सहरू को जानुभएको थियो। नर्मली 2006मा यहाँ तिमी त्यहाँ देख्न सक्छौ। 2006को त्यहाँ लेखेको छैन। 2006मा प्रोफेसर डाक्टर सीताराम ब्याउत जो 2007मा पनि इरानमा जानुभयो, उहाँ अब्जर्भर भएर सबैभन्दा पहिला अब्जर्भर भएर त्यहाँ के कस्तो हुँदो रहेछ भनेर जाने चलन छ। त्यहाँ सुरुमा चाहिँ उहाँ सिङ्गापुर जानुभएको थियो। अनि त्यसपछि हामी कन्टिन्युअसली कुनै टेक्निकल प्रब्लम परेको बाहेक हामी गइ नै राखेको छौँ र जतिखेर सबै गएको बेलामा हामी एउटा न एउटा मेडल चाहिँ ल्याएको छ। त्यो हुनाले इन्टरनेसनल फिजिक्स ओलम्पियाडमा नेपालको चाहिँ फिजिक्स ओलम्पियाडमा नेपालको अलिकति र्याङ्क हाई नै छ। र एसियन रिजनमा हामीले हेऱ्यौँ भने नर्मल्ली इन्डिया पछिकैमा थियौँ, अब अहिले बङ्गलादेश अलिकति अगाडि गएको छ। अदरवाइज हामी लगभग सेकेन्डमा छौँ। हामी श्रीलङ्का कहिले श्रीलङ्का अलिकति आउँछ, अदरवाइज त्यो अलिकति त्यो टाइअप यस्तै तलतिर माथि लगभग इन्डियाको चाहिँ यहाँ लगभग इन्डियाले धेरै राम्रो गर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अरूसँग चाहिँ कम्पिटिसनमै छौँ। र यो 2019मा 50th जो इजरायलमा भएको थियो त्यसको यहाँ लेख्न छुटेको छ, यो ब्रोसरमा लेख्न छुट्या हो। यसमा पनि 2टा अनर एचएम अवार्ड चाहिँ हामीले त्यतिखेर पाएका थियौँ। र अर्को कुरा के भन्छ, पोर्चुगलमा त्यहाँ माथि तिमीले देख्न सक्छौ त्यतिखेर त्यो एब्सेन्ट छ, किनभने भिसाको प्रब्लम भयो। पोर्चुगलमा नेपालीहरू धेरै यता भएको हुनाले उसले त्यति ट्रस्ट गर्न सक्यो के त्यस्तै टेक्निकल प्रब्लम पर्यो। र एकचोटि हाम्रो इस्टोनियामा पनि त्यस्तै भएको छ बिचमा, कहिले त्यस्तो टेक्निकल प्रब्लम पर्छ। अदरवाइज सबै अर्गनाइजर्सहरूले यो सबै कुराको जिम्मेवारी लिन्छन्। त्यसपछि उनीहरूले रातदूतावासमा टाइअप गरेर, अब अहिले इजरायल जाँदाखेरि त रातदूतावासले हामीलाई त्यहीँ नै बोलाएर टाइट एकदमै टाइट गर्यो पहिला, पछि चाहिँ उसले त्यहीँ नै बोलाएर सबै मतलब चिया खुवाएर सबै त्यतिसम्मको फेसिलिटेसन चाहिँ गरायो। त त्यसै गरी यहाँ तल तिमीले देख्न सक्छौ, मैले पछाडि पनि राखेको जस्तो लाग्छ, एसियन फिजिक्स ओलम्पियाडमा पनि हामीले भाग लिएका छौँ र त्यसमा रिमार्केबल एचिभमेन्ट्सहरू हामीले गरेका छौँ। This is the registration form that is given for the pre-selection test. You can download it from websites, either from the Facebook of Physics Olympiad or from the website of Nepal Physical Society. यही हो एचिभमेन्ट्सहरू, त्यो अहिले त्यहाँ थियो र त्यसमा छुटेको थियो, तिमीले हेर्न सक्छौ। 2019 को चाहिँ 50th मा चाहिँ 2टा अनरेबल मेन्सन अवार्ड छ। यसमा महेश खड्का र प्रदीप शर्मा जस्तो लाग्छ मलाई है। त्यसमा चाहिँ 2 जनाले पाएको छ र अरू लगभग हामी विदाउट चाहिँ त्यस्तै केस पर एउटा 2टा होला, अदरवाइज विदाउट छैन। 2008 मा बाहेक हामी विदाउट मेडल चाहिँ हामी छैनौँ। त्यस्तै यो एसियन फिजिक्स ओलम्पियाडको, अब यसमा यो एसियन फिजिक्स ओलम्पियाड एउटा के छ यो पनि म भनिदिइहालौँ। इन्टरनेसनल फिजिक्स ओलम्पियाड भन्दा एसियन फिजिक्स ओलम्पियाड अलिकति बढी कम्पिटिटिभ छ। यो किन छ भने धेरै जसो मेडलहरू ल्याउने भनेको एसियन रिजनकोले ल्याउँछ। जस्तो चाइना, यो जति पनि यो मङ्गोलियाको देशको वरिपरि जस्तो चाइना भयो, यो ताइवान भयो, यो वरिपरिको देशहरूले सिङ्गापुर भयो, हङकङ भयो, धेरै मेडलहरू ल्याउँछन् र त्यो सबै एसियनमा पर्छन्। त्यो हुनाले तिनीसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्छ जसले धेरै मेडल ल्याउँछ। त्यो हुनाले यो अलिकति टफ छ। एनिवे हामीले मान्नै पर्छ दिनेश कडेल जसले उता पनि ब्रोन्ज मेडल लिएर आएको हो, त्यस्तै विवेक पण्डित, उनीहरूले चाहिँ अनरेबल मेन्सन अवार्ड चाहिँ यसमा पनि पाउन सके। यो चाहिँ हाम्रो लागि एचिभमेन्ट हो र उनीहरू साँच्चै नै ट्यालेन्टेड थिए, त्यस हुनाले उनीहरूले यो चाहिँ सफल हुन सके। र यसमा चाहिँ अलिकति यो भन्दाखेरि अलिकति छुचो कुरा हो, तर फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ। यो नभइकन त हुँदैन। र एउटा स्किम पनि हामीले कति यसबाट चाहिँ भएको छ छैन यो एनदर पार्ट छ, तर फाइनेन्सियल उसको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा स्किम हामी दिने गर्छौँ। एउटा गोल्ड स्पोन्सर को स्पोन्सर अनर मेन्सन इन फाइनल रिपोर्ट्सहरू यस्तै किसिमले चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ हामीले सहयोगहरू लिने गर्छौँ।
र नर्मल्ली अहिलेसम्म धेरै केसमा पैसा भएन भनेर चाहिँ रोकिनु परेको चाहिँ छैन। तर यसैमा म के जोड्छु भन्दा अन द बिहाफ अफ नेपाल फिजिकल सोसाइटी, यो नेपाल फिजिकल सोसाइटीलाई यो जरुरी छैन कि नेपाल फिजिकल सोसाइटीले पैसा जुटाइदिनै पर्छ र विद्यार्थीलाई लैदिनै पर्छ। हाम्रो काम विद्यार्थीहरूलाई सिलेक्सन गरिदिनु, त्यसपछि बाँकी काम भनेको चाहिँ अब आइदर फ्रम द्याट कलेज अथवा फ्रम द्याट प्रोभिन्स अर फ्रम द गभर्मेन्ट। र हामीले चाहिँ सिफारिस गर्ने रिकमेन्डेसनहरू चाहिँ हामी दिन्छौँ। त्यो इन्टरनेसनल कम्युनिटीले हामीलाई अथोरिटी दिएको हुनाले त्यो काम हामीले गरिदियौँ। अनि बाँकी रहेको रिकमेन्डेसन्सहरू चाहिँ हामी जहाँ पनि जान्छौँ। र एउटा कुरा के हो भने हामी अलिकति बढी नै सहयोग किन गर्छौँ भन्दा हाम्रै पनि 2टा लिडर त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यस हुनाले अलिकति बढी हामी त्यो सहयोग गर्छौँ र विद्यार्थीहरूलाई सकेसम्म उनीहरूलाई केही थाहा हुन्न त्यो फेसिलिटी चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ के छ भने यो कुनै एउटा यो 49th यो हो, यसमा ब्रोसरको एउटा पार्ट हो यो। मतलब हामी के गरिदिन्छौँ भने विद्यार्थीहरूलाई सुरुदेखि नै फ्रम द बिगिनिङ अथवा प्री सिलेक्सन टेस्टदेखि नै यो इन्टरनेसनल फिजिक्स ओलम्पियाड कहाँ छ के छ भन्ने सबै इन्फर्मेसन चाहिँ त्यही नै राखिदिन्छौँ, सो द्याट दे क्यान गो थ्रु द वेबसाइट एन्ड देन सर्च अबाउट इन्टरनेसनल फिजिक्स ओलम्पियाड त के रहेछ भनेर त्यो छ। यो त्यसैको चाहिँ अलिकति यो राखिदिए हो। र अब अलमोस्ट यो चाहिँ अहिले इजरायल जाँदाखेरि तिमीले यो देख्न सक्छौ, फ्रम लेफ्ट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड दे आर स्टुडेन्ट्स, फोर्थ हि इज फ्रम मिनिस्ट्री अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, fifth or sixth they are from embassy, that the sixth one is the ambassador of Israel, seventh one is Professor Bhatrai, eighth one that's me, and remaining 2 are students. र उनीहरूले हामीलाई त्यहाँ बोलाएर एमएससी भित्रै बोलाएर एउटा बेस्ट विशेष पनि गरे अनि आवश्यक सहयोगहरू चाहिँ हामीलाई गरे योचोटि चाहिँ। र प्लस धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो भएको छ। मैले फर एक्जाम्पल यो गरिदिएको हो। र मैले अब लगभग यो ओलम्पियाडको बारेमा लगभग जे इन्फर्मेसन्सहरू ओभरभ्यू दिनुपर्ने हो मैले लगभग दिइसकेँ। र यसमा म केही अलिकति केही देयर आर सम पिक्चर्स यो देखाउँछु, केही आइडिया पनि आउला। र यदि अरू केही छ भने नाउ यु क्यान इन्टरप्ट एन्ड आस्क द क्वेसन, बट आई विल फिनिस दिस अल दिस थिङ्स है। यो अहिले नै यो इजरायल जाँदाखेरिको केही उहरू हो। र हामीले माथि नर्मली के छ, यो रसियन कल्चर सेन्टरमा दे वर फेलिसिटेटिङ अस, यो हाम्रो एयरपोर्टमा यो हाम्रो प्लेनभित्र। र यो तिमीले फोर्थ पिक्चर तिमीले हेऱ्यौ भने हि इज द प्रेसिडेन्ट अफ इन्टरनेसनल फिजिक्स ओलम्पियाड। हि इज ओरिजिनली फ्रम इन्डिया बट हि इज वर्किङ इन सिङ्गापुर एन्ड हि इज राइट नाउ हि इज द प्रेसिडेन्ट, हि इज माई फ्रेन्ड एज वेल। र त्यस्तै यो हामी जब इजरायल पुग्यौँ उनीहरू चाहिँ रिसिभ गर्न त्यहाँ एयरपोर्टमा आउँछन् र एउटा गाइड चाहिँ उनीहरूले दिने गरेका हुन्छन्। यो प्ले कार्ड चाहिँ उनीहरूले बोकेर आउँछन्। र त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ दुईटा आएको हुन्छ, एउटा चाहिँ स्टुडेन्ट्सलाई लाने एउटा र मतलब लिडर्सहरू लाने अर्को। त्यसरी चाहिँ टिम लिडर्स मतलब उनीहरूको चाहिँ गाइडहरू चाहिँ छुट्याएको हुन्छ। र यसरी यो एयरपोर्टमा चाहिँ आउने गर्छ। यो नर्मली हामी भिजिट गर्ने गर्छौँ। यदि नजिकै एम्बेसी छ भने एम्बेसीमा जाने भिजिट गर्ने गर्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो टिम इभेन्ट हो, मतलब टिम पिक्चर हो। सायद यो आफ्टर इक्जामिनेसन हो। यो चाहिँ हामी भेट भएपछि त्यो कुनै एउटा स्पेसल प्रोग्राम थियो त्यसमा चाहिँ गरे हो। एउटा के छ भने यो भित्र मोडरेसनको बेलामा यो लिडर्सहरूको धेरै काम हुन्छ भित्र। यो क्वेसन्सहरू सेटिङ गर्ने, त्यसपछि अब कतिपय हाम्रो त अङ्ग्रेजीमा बढी बुझ्ने, नेपालीमा भन्दा अङ्ग्रेजीमा चाहिँ बढी बुझ्ने विद्यार्थीहरू भएको हुनाले हामीलाई त्यो ट्रान्सलेसनको जरुरी छैन। तर अरू धेरै देशहरूमा चाहिँ उनीहरूको मातृभाषामा उनीहरूले क्वेसन्सहरू ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन्सहरूमा हरेक क्वेसनमा त्यहाँ उसले जस्तो क्वेसन ल्याए त्यस्तै पास हुँदैन। त्यहाँ हरेक क्वेसन्सहरूमा हामीले त्यहाँ डिस्कस गर्छौँ, यो कसरी आयो, यो के भयो। र कतिपयले त अब एकदम हाम्रो स्टुडेन्टको चाहिँ लेभलभन्दा अलिकति बढी नै छ भने यो चाहिँ हुँदैन, यो किन यस्तो भन्दा बढी छ भन्ने हुन्छ। अनि त्यो एकदम भयो भने त्यसमा भोटिङ हुन्छ। त्यो हुनाले भोटिङ राइट चाहिँ फेरि 2जना लिडरलाई मात्रै हुन्छ। बाँकी अब्जर्भर भिजिटरहरू नर्मली भित्र जान पाउँदैनन्। अब्जर्भरहरू चाहिँ यसको पछिल्लो रोमा गएर चाहिँ बस्छन्, जो जान्छन् उनीहरू भित्र जान पाउँछन्, तर दे विल नट ह्याभ भोटिङ राइट। र मैले यो छेउमा राखिदिएको छु, यो हामीले पैसा तिरे हौँ लिडरको लागि चाहिँ तिरेको, अरू स्टुडेन्ट्सहरूलाई कतिलाई उ गरिदिएको छ। यो एकजनाको मात्र रहेछ यो है। इजरायलमा जाँदाखेरि हामीले पैसा दिनु परेको थियो 500 युरो। सो इट्स क्वाइट एक्सपेन्सिभ एज वेल।
त्यसैले यसको लागि अब हामीले कति पायौँ पाएनौँ अब मन्त्रालयमा भन्नुपर्छ त्यो छ। र यो पैसाको लागि चाहिँ अहिले मैले एउटा हाम्रो कार्यविधि लङ एफोर्ट पछि मन्त्रालयमा हामीले सङ्घर्ष गर्दा 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 हरेक ओलम्पियाड्सहरूलाई 5 लाख रुपियाँ दिने भन्ने एउटा कार्यविधि बनेर यो चोटि पनि त्यो नै भयो। यहाँ त्यहाँ रेजिस्ट्रेसन फीमा चाहिँ कति उसले कन्ट्रिब्युट गरेन, तर रेजिस्ट्रेसन फी बाहेक अरू पनि धेरै खर्च हुन्छ नि, जस्तो जहाज भाडादेखि लिएर सबै हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सबै मन्त्रालयले चाहिँ बेयर गरे हो। इट वाज मोर देन 1 लाख इच। त्यसले 7-8 लाख चाहिँ अहिले मन्त्रालयले दिएको हो जहाज भाडाको चाहिँ। बाँकी यो रेजिस्ट्रेसन फीहरू हामीले कहीँ एप्लाई गऱ्यौँ, कोही विद्यार्थीहरूलाई प्रोभिन्स लेभलको चाहिँ गभर्मेन्टहरूले दियो, कोही विद्यार्थीहरूलाई केही सहयोग गरे, कोही कसैको परेको पनि होला फेरि होइन। त्यसरी चाहिँ यसको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन फीहरू म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अदरवाइज अब यो हो। र यो केही क्लिप्सहरू यो हामी भित्र चाहिँ काम गरेको चाहिँ अलिकति एउटा हिन्ट्स राखिदिएको। यसरी सबै टेबलहरूमा चाहिँ राखिदिएको हुन्छ र आफ्नो देशको सबै कुराहरू आफैले गरेर प्याकिङ गरेर क्वेसन चाहिँ प्याकिङ गरेर विद्यार्थीलाई हालिदिनुपर्छ। त्यो चाहिँ अलिकति देखाइदिनु खोजेको। अब यो पहिलाको हो, यो 2016 को रहेछ। स्विजरल्यान्ड जानुभन्दा अगाडिको चाहिँ यो बालुवाटारमा चाहिँ खिचिएको तस्बिर हो यो। त्यस्तै यो रामवरण यादवको अहिले हामीले हेरिसक्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो सिनियर सरहरू तिमीले देख्न सक्छौ। They are the teachers that are involved in Nepal Physics Olympiad. They are quite experienced. र एउटा कुरा म यहाँ के भन्छु भने यो इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन सक्छ। जुन मेरिटमा यहाँ विद्यार्थीहरू निक्लेको छ अपवाद बाहेक त्यही मेरिटमा इन्टरनेसनल फिजिक्स ओलम्पियाडमा चाहिँ सिलेक्टेड भएको छ। भनेपछि कति राम्ररी चाहिँ यसको इभ्यालुएसन हुन्छ, यु क्यान गेस इट। र एक्जामिनेसन पनि लगभग अल द प्रोफेसर्स फ्रम द त्रिभुवन युनिभर्सिटी दे आर इन्गेज इन इन्भिजिलेसन एज वेल। र यो केही उहरू मैले यहाँ राखिदिएको छु तस्बिरहरू। अब यो बुटोलको हो, यस्तै अरूको पनि छ मैले राखिने। यो डिफ्रेन्ट सेन्टर्सहरूको यसरी पठाउने गरिन्छ। त्यस्तै यो इज द फर्स्ट मेडल विनर, द मिडल वान इज विशाल लामिछाने। यो तस्बिर चाहिँ 2007 को। यो पछि मैले धेरै पछि भेटाएर यो राखिदिएको। यो 30th इन्टरनेसनल फिजिक्स ओलम्पियाडको चाहिँ रहेछ। र दिस इज अनदर इन्ट्रेस्टिङ स्लाइड। इट वाज इन 2017। देयर वाज अ पोखरेल सर एन्ड यो पनि त्यही सर्कल हो जस्तो लाग्छ, साइन्टिफिक सर्कल नै हो यो। र उसले चाहिँ एउटा यस्तै प्रोग्राम राखेको थियो सायद। आई थिङ्क दिस इज द कन्टिन्युएसन अफ दिस सर्कल, नो? यस सर। या त त्यतिखेर पनि म गएर चाहिँ त्यहाँ दिएको थिएँ। इभन म फेरि सिसिआरसीकै पहिलाको टिचर पनि हो, त्यसैले मेरो इमोसनल एट्याचमेन्ट छ सिसिआरसीसँग, इभन सबै सरहरूसँग। यो सरहरू हुनुहुन्छ जो सिनियर सरहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो मधुसूदन सर अहिले सिसिआरसीमै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। एन्ड यो बिचमा हाम्रो मधुसूदन सर हुनुहुन्छ, लगायत सबै सरहरू जो सधैँ यो ओलम्पियाड एक्टिभिटिजहरूमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ। केही यहाँ तस्बिरहरू राखेको छ डिफ्रेन्ट इयर्सको। दिस इज इयर अफ 2018। यो इयर थियो इन्डोनेसियामा, जहाँ हाम्रो 5 जनाले चाहिँ मेडल जित्न सफल भएका थिए यो वर्ष। र यो वर्षको चाहिँ हामी तालिम दिने हामी यहाँ छौँ। यो उहाँहरू चाहिँ 2टा लिडर्सहरू उहाँ जानुभयो। र त्यतिखेरको चाहिँ ट्युटरहरू चाहिँ यहाँ जो ट्रेनिङ दिने गर्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ सरहरू। त्यस्तै यो इट वाज 2016 को। यो तिमीले धेरै सिनियर सरहरू देख्न सक्छौ यहाँ, जस्तो उदयराज खनाल, यहाँ देवेन्द्र राज मिश्र भन्ने सर हुनुहुन्छ। दे आर द पाइनियर फिजिसिस्ट अफ नेपाल है। र उहाँहरूले चाहिँ समय दिएर यो प्रोग्रामहरू लन्च भइरहेछ। मिन्स वी क्यानट इमेजिन है, यो सायद सम्भवै हुँदैन। त्यस्तो सरहरूको चाहिँ साथ पाएर यो ओलम्पियाड चलाउने कति विश्वसनीय छ भन्ने यु क्यान गेस इट है। अब यो अलिकति मैले यो तिमीलाई छनक दिएको यो एउटा यस्तो कार्यविधि हो जसले लामो एफोर्ट पछि सबै इन्टरनेसनल फिजिक्स ओलम्पियाडहरूलाई 5 कम्तीमा पनि 5-5 लाखको दरले दिने भनेर त्यो पैसा वितरण गर्नको लागि बनाएको कार्यविधि हो। त्यसैले नर्मल्ली के छ भने कोही स्टुडेन्ट्सहरू सिलेक्टेड भयो भने दे क्यान गो टु द मिनिस्ट्री एन्ड टेल है, यस्तो कार्यविधि बनाएको थियो, त्यो 5 लाख रुपियाँ त दिने भनेकै छ नि, किन नदिने? जस्तो अहिले 5 लाख भन्दा बढी नै भयो, तर मिनिमम पनि 5 लाख रुपियाँ पाइन्छ। धेरै टाढा भयो भने पनि हामीलाई त पैसा 5 लाखले नपुग्ला, तर एसियन कन्ट्रीभित्र ओलम्पियाड भयो भने त हामीलाई 5 लाखले धेरै पुग्छ नि त। त्यसैले यो कुरा चाहिँ सबै विद्यार्थीहरूलाई स्रोतहरू के हो त?
भन्दा एउटा त हाम्रो स्पोन्सर मैले अघि भने र अर्को मिनिस्ट्री पनि हो जसले इन्टरनेसनल फिजिक्स ओलम्पियाड फिजिक्सलाई मात्रै होइन अरू इन्टरनेसनल ओलम्पियाड्सहरू छन् भने त्यसलाई पनि उसले 5 लाख रुपियाँ दिने भन्ने यो कार्यविधि ले चाहिँ यो गरेको छ। त्यसमा यो कार्यविधिमा तिमी हेर्न सक्छौ लगभग 3 जना सरहरू हाम्रो जो यताको हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू फिजिक्सबाटै हुनुहुन्थ्यो, फिजिक्सकै ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्थ्यो। जस्तो विज्ञहरू 2 जना भयो भने चाहिँ हाम्रो राजु सर, दीपक सर हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको, त्यस्तै सुरेश ढुङ्गेल चाहिँ हाम्रो नास्टको हुनुहुन्थ्यो, दे अल आर फिजिसिस्ट। र उहाँहरूकै अग्रसरतामा र हाम्रो सोसाइटीको जो हामी अलिकति अगाडि लिडिङ गरेको छौँ, हाम्रो अलिकति बढी प्रेसरमा चाहिँ यो डेभलप भएर कम्तीमा पनि अब अहिले हामीले ठ्याक्कै सिलेक्ट भइयो भने पनि जाने कसरी भन्ने जुन एउटा समस्या छ त्यसमा चाहिँ एउटा गभर्नमेन्ट भयो, यो सङ्घीय सरकार भनेर भन्नु पर्यो, यसले 5 लाख रुपियाँ दिन्छ, मन्त्रालयले 5 लाख कम्तीमा पनि, त सबैलाई हो है, फेरि यो 7 जनालाई हो 5 लाख है। अनि त्यस्तै अर्को सङ्घीय अरू चाहिँ जो प्रदेशहरू छ प्रदेशहरूको पनि त्यस्तै स्किमहरू, जस्तो पोखरामा चाहिँ त्यहाँले मेधावी विद्यार्थीहरूको छनौट गर्ने भनेर त्यहाँ पनि केही बजेट राखिदिएको छ। त्यस्तै प्रोभिन्सहरूमा पनि त्यो एउटा अर्को स्रोत हो। त्यस्तै हरेक जो +2हरू छ त्यो अर्को स्रोत हो र अरू इन्डिभिजुअल्सहरूले पनि त्यसमा सहयोग गर्छन्। यी स्रोतहरू हुन्। तर यति भन्दा भन्दै पनि फेरि हामी के भन्छौँ भने नेपाल फिजिकल सोसाइटी अथवा नेपाल फिजिक्स ओलम्पियाड कमिटी उसले पैसाको जो गरिदिन्छु भनेर एस्युरेन्स गरिदिन्छ सक्दैन। तर यो सबै जति पनि व्यवस्था गरे यो सोसाइटीले गरेको हो। त्यति भन्दा भन्दै पनि फेरि हामीले बाइ द वे भोलि पैसा भएन जान सकिएन भने यो चाहिँ लो हामीले गर्दा यसले गर्दा जान सकिएन त्यो चाहिँ भन्न पाइँदैन। र यो लगभग मोटामोटी यो नै हो। र दिस इज वान अफ द ओलम्पियाड द्याट वाज कन्डक्टेड इन अमिटी युनिभर्सिटी नोएडा। यहाँ हाम्रो राजदूतलाई देख्न सकिन्छ, उहाँको के उपाध्याय होइन, आमोद उपाध्याय के मैले बिर्सेँ। अनि त्यस्तै यो एउटा टिम थियो, त्यहाँ पनि अर्को एउटा साइन्स ओलम्पियाड छ, इन्ट्रेस्टेडहरू त्यहाँ पनि जान सकिन्छ। हामी पनि एकचोटि किन 4 चोटि 5 चोटि चाहिँ हामी त्यहाँ गएर पार्टिसिपेट गरेर आएका छौँ। र लगभग मेरो चाहिँ स्लाइड्सहरू यति नै हो। अब हामी इन्ट्रेक्सनतिर जान्छौँ जस्तो लाग्छ। यदि यो स्लाइडहरूमा कसैलाई केही सोध्नु छ भने प्लिज you can ask. Otherwise, I can go to the first slide. Any confusion, right? Okay. The session is this much. So we are about to enter a Q&A session. So okay. Everyone be prepared with your questions and let it flow in the chat. So sir can receive it properly and answer your questions. Okay, sir. There is a question for you. Okay. What about this year Olympiad? Is it on mid-July and we are on end of June? This year Olympiad को चाहिँ अस्ति 5 जनालाई उ पनि गरेको छ। तर म अहिले त्यहाँको कोअर्डिनेटर नभएको हुनाले, बट आई हेभ क्लोज कनेक्सन विथ द कोअर्डिनेटर। यो भन्दै गर्दाखेरि मैले अहिले भर्खरै यो गरिदिन सक्छु। तर हामीले त्यो ट्रेनिङ पनि दिएर राखिसकेको छौँ 5 जनालाई अहिले। त्यो फाइनलको लागि चाहिँ अब त्यो फाइनल सिलेक्सनको चाहिँ 5 जनाको चाहिँ त्यो रिजल्ट आएको छैन। तर उनीहरूलाई चाहिँ सिलेक्सन मतलब ट्रेनिङ 1 हप्ता ट्रेनिङ दिएर उनीहरूको लगभग रिजल्ट आउटको चरणमा चाहिँ छ यो वर्षको चाहिँ। If there are any competitors, wait, the result will be out soon. Okay. But another thing I want to add, the competitors are from the previous year. अघिल्लो सालको, किनभने बीचमा कोभिडले गर्दा यो साल हामीले प्री सिलेक्सन टेस्ट गराउन सकेनौं। त्यसैले पहिलाको सालको नै those who are eligible, फेरि यसमा के छ भने इन्टरनेशनल फिजिक्स ओलम्पियाडमा त एलिजिबल त हुनु पर्यो। त्यसैले कतिपयको केसमा के छ भने दे हेभ अलरेडी इनरोल्ड इन द ब्याचलर लेभल र कतिको चाहिँ 20 इयर क्रस भएको छ, त्यसैले दे आर नट एलिजिबल। तर जति बाँकी थिए देयर वर अराउन्ड 12 or 13 त्यस्तै थिए, उनीहरूको चाहिँ जाँच हामीले लिएर त्यसपछि लगभग उनीहरूको चाहिँ अर्को सिलेक्सन टायरमा चाहिँ पुगेको छ। त्यसैले यस अनलाइन चाहिँ हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ। इफ दे डु नट क्यान्सल, आइपिएचएल ले क्यान्सल गरेन भने त्यो चाहिँ ओलम्पियाड हुन्छ। एन्ड दैट विल बी अन अनलाइन बेसिस। र त्यसमा फेरि के छ भने we should have to pay the registration fee as usual. अर्को छ यो एक्जाम प्रिपरेसन कसरी गर्नुपर्छ होला तपाईको अनुसार? अब यो प्रिपरेसन चाहिँ पहिलो कुरा त
म एकदम सजिलो उपाय भन्छु, तिम्रो 11 र 12 को द्याट सुड बी मिन्स तिमीले सक्नु पर्यो क्या त्यति चाहिँ। तर कसरी सक्ने भने घोकेर सक्ने होइन, त्यसलाई बुझेर सक्नु पर्यो। त्यति बुझिसकेपछि धेरै धेरै रेफरेन्स बुक्सहरू छन्। अहिले त्यहाँ म जानुभन्दा अगाडि त्यति सकिसकेपछि तिमी केमा जाऊ भन्दा मुर्गेसनको एउटा किताब छ, त्यो चाहियो भने राइट ब्याचलर लेभलको मुर्गेसन भन्ने किताब छ, ब्याचलरमा युज होइन, त्यसमा अलिकति पढ्ने, 11 र 12 कोमा अलिकति हात खुट्टा फिजा जस्तो गर्ने कि अलिकति फिजाउने, सो द्याट त्यसैमा टेकेर अलिकति अगाडि बढेर त्यसको क्वेसनको जुन अलिकति यो देखिन्छ नि, जस्तो तिमीले सियर्सन जिम्नास्की, द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रेफरेन्स बुक जो धेरैसँग छ होला, त्यसमा अलिकति गाँस दिएको हुन्छ फुर्को। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने यो क्वेसन सोद्धाखेरि जस्तो हामी प्री सिलेक्सन टेस्टमा लाइटबाट यसबाट भनेर जसरी 11 कै मतलब डेटु हामी त्यो गर्छौं, तर यसमा त्यो हुँदैन। यसमा हिट र मेकानिक्स जोडिएको हुन्छ, अप्टिक्स र हिट जोडिएको हुन्छ, त्यसरी धेरै पार्टहरु एकै ठाउँमा जोडिएको हुन्छ। आत्ति नै हुन्न, यसमा कुनै पनि सोध्न सक्छ। अब म यतापट्टिको पार्टमा छु, उतापट्टिको आयो भने के गर्ने होइन, यतापट्टिको पनि सम्झने उतापट्टिको पनि सम्झने। त्यो हुनाले मुख्य कुरा यु शुड नट लुज योर कमन सेन्स। जसले कमन सेन्सले काम गर्न सक्छ, काम गर्छ, कुनै अप्ठ्यारोमा पनि उसले कमन सेन्स गुमाउँदैन भने यु विल बी द विनर। त्यसैले तिम्रो क्वेसन 11-12 को क्वेसनमा अलिकति एक्सटेन्ड गरेको हुन्छ। तर एउटा कुरा तिमीहरूले के बुझ भने आज यो कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने त्यो नभएको हुनाले म धेरै डिटेलमा जान सक्दिन। तर एउटा कुरा तिमीले के बुझ भने त्यो फिजिक्सको जो नेचुरल जो अर्डर अफ म्याग्निट्युडहरु हुन्छ, त्यो जुन नर्मली हामी पढेको हुन्छौं, त्यस्तै युनिट एन्ड डाइमेन्सन्सहरु हुन्छ, त्यो कुराहरुले ठूलो रोल खेल्छ यसमा। कमन सेन्स त मैले भनि नै हाले। तर त्यो चीजहरु एकदमै अप टु डेट भएर बस्न सक्यो भने यो धेरै गाह्रो कुरा छैन। अनदर इम्पोर्टेन्ट थिङ के हो भने देयर विल बी गिवन अ प्यासेज and you will be answering on the basis of that passage. गुरु बुझ्यौ? म सोच्छु यो कुरा तिमीले बुझ्यौ त मैले के भने? त्यहाँ प्यासेज दिएको हुन्छ इंग्लिशमा जस्तो 10 क्लास or 9 क्लास जुन प्यासेज दिएको हुन्छ, त्यो प्यासेज पढेर एन्सर दिने हो। र तिमीले 11 र 12 को कोर्स भन्दा बढी केही चीज त्यहाँ यदि सोध्यो भने they will give complete information। कुनै त्यस्तो नयाँ कुरा आयो भने they will give additional equation, र त्यो इक्वेसनको आधारमा उनीहरूले सोध्छन्। तर सिलेबस भन्दा बाहिर चाहिँ उनीहरूले कहिले पनि सोध्दैन। यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। तर त्यही सिलेबसमै पनि त डिफरेन्ट वेबाट सोध्न सकिन्छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो, लगभग तिम्रो 11-12 को चाहिँ अलिकति ओभरअल नलेज। अब यो एकदम लेख्न लाए जस्तो गरेर त्यहाँ एन्सर, त्यसपछि एन्सरबाट सुरु गरेर दिस इज भेरिफाइड भनेर होइन कि ओभरअल नलेज लिनु पर्यो, एकदम बुझ्नु पर्यो। बुझ्यो भने डिफिकल्ट छैन। इन्स्टिंक्ट नलेज हुनु पर्यो। त्यसको केही आइडियाहरु छ, त्यो त मतलब ट्रेनिङमा हामी दिन्छौं। तर अहिले बुझ्ने कुरा चाहिँ केही अर्डर अफ म्याग्निट्युडहरु थाहा पाउनु पर्यो। त्यो फर्मुलाहरु चाहिँ अब हामीले युनिट एन्ड डाइमेन्सनहरु भयो, त्यो चेक गर्नलाई, युनिट चेक गर्नलाई काम लाग्छ। त्यसले एन्सर पनि चेक गर्न सक्छ। अर्को कुरा ठ्याक्कै एउटै वर्डमा बुझ्ने भने के भने प्यासेज दिन्छ, एन्सर लेखिदिनु। त तिमीले कोही प्यासेज दिने मान्छेले, कसैले प्यासेज दियो, कुनै एक्जामिनेसनमा प्यासेज दियो भने प्यासेज भन्दा बाहिरको चाहिँ धेरै सोध्दैन। उसले प्यासेज भित्रकै क्वेशन सोध्छ नि त। त्यति कुरा चाहिँ माइन्डमा राख्यो भने यु विल बी विनर इन द ओलम्पियाड। हाम्रो फिजिक्स ओलम्पियाडको केसमा है त्यो कुरा। अर्को के रे सिलेबस फर ओलम्पियाड जस्तै कुनै बुक्सहरु छ भने त्यस्तो मेन्सन गर्दिनु सर। सिलेबस त यु क्यान गो थ्रु आइपिएचओ, गुगलमा गएर आइपिएचओ हान्यौ भने फिजिक्स ओलम्पियाडको हुन्छ। र हाम्रो यहाँको सिलेबस त मैले अहिले तिमीलाई ब्रोसरमा देखाइसके। त्यो त्यही नै हो। 11 को चाहिँ प्री सिलेक्सन टेस्टको लागि 11 को सिलेबस हो। र त्यसभन्दा पछिको सिलेबस त त्यहाँ आइसकेपछि बल्लको कुरा हो। त्यसैले अरुमा टेन्सन लिनु परेन। प्री सिलेक्सनलाई चाहिँ 11 को सिलेबस। ओके, अर्को क्वेशन। अब कुनै स्टुडेन्ट के रे इन्डियामा पढिरहेको छ भने नेपालबाट पार्टिसिपेट गर्न पाउँछ कि पाउँदैन सर? ऊ चाहिँ नेपाली सिटिजन हुनु पर्यो हैन, पढ्न ऊ जहाँ पनि पढ्न पाए। तर
इन्स्टिट्युसन्सहरुमा चाहिँ भाग लिँदाखेरि चाहिँ उले यहाँको नेपाल भित्रको इन्स्टिट्युसनको थ्रु चाहिँ आउनु पर्छ। ओके किनभने हि इज रिप्रेजेन्टिङ नेपाल, यो त खेलै हो नि, दिस इज द ओलम्पिक, एकाडेमिक ओलम्पिक। इट इज भेरी मच सिमिलर विथ द ओलम्पिक गेम, त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। Can we take 1 year gap after 12 and participate in IPHO if we are under 20? Yeah. Obviously, you can take part. You can, whatever gap you can, but the condition is you should not join bachelor and you should not cross 20 years. Okay. No problem at all. Condition. So, त्यसो भए भनेपछि एज 20 र ब्याचलर जोइन नगरेले पाउने भयो नि। हो। हजुर। अर्को हामी यदि क्लास 12 मा छौं अनि के रे we cannot give this year Olympiad. This means this year it is now over. भनेपछि अब 22 को लागि चाहिँ ओपन हुन्छ फर्म। अब चाहिँ यो मेबी मैले अलि फागुन भने हैन, यो मंसिर उसबाट चाहिँ असोज कार्तिक मंसिर छ, स्टिल वी हैव 3-4 months समय छ प्री सिलेक्सनको लागि। Can we take 1 year gap after 12 and participate in IPHO if yes obviously, but you should be eligible. No problem at all. If we are in class 12, we can't be a part of Olympiad. We have to take a year gap. No, either you are in 12 or 11, it doesn't matter. No, the thing is you should be eligible, and only the eligibility criteria is bachelor level join भएको हुनु भएन, 20 year cross भएको हुनु भएन, अरु केही छैन। Is more in required for IPHO. भनेपछि अहिले 12 पढ्नेले यो ओलम्पियाड गर्नु नमिल्ने रहेछ हैन र? नो, यो तिम्रो चाहिँ अब अहिले यो वर्षको त सकिने हाल्यो, सिलेक्सन भएर उ जाँदै छ। You can appear in the pre-selection test that will be on probably on Mongshir or Push, but the thing you should know is that the eligibility criteria, you should be eligible. Yeah. किनभने यो 12 पढ्ने नपढ्ने यो it doesn't matter. हामीले त्यो सर्टिफिकेट 10 कक्षा पढे पनि पाइन्छ, 9 कक्षा पढे पनि, 8 कक्षा पढे पनि पाइन्छ। हामी त्यो सर्टिफिकेटहरु हेर्दैनौ, तर तिम्रो दुईटा कुरा हो, ब्याचलर सम्म तिमीले पुगेको हुनु भएन, त्यही हो, अरु त्यसमा क्लियर हुनु त्यसमा चाहिँ। अब यसमा फेसबुकमा चाहिँ ओलम्पियाडहरु, अब यो वी आर ट्राइङ है, यो किनभने अहिले केही ओलम्पियाडहरु हाम्रो अलिकति कोअर्डिनेसन राम्रो भइरहेको छैन। हामीले खास यो ओलम्पियाडहरु प्रोफेसनल सोसाइटिजहरुले कन्डक्ट गरौं भन्ने उद्देश्यले चाहिँ गरेको, तर त्यहाँ के छ भने केही अलिकति इन्डिभिजुअलहरुले पनि ओलम्पियाडहरु कन्डक्ट गरेको देखिरहेछ है। त्यो इन्डिभिजुअलहरुले गरेको हुनाले र उनीहरुले त्यहाँ उता कन्ट्याक्ट गरे, अब उनीहरुले त्यो पाए, तर यता यहाँ भित्र त ट्रेनिङहरु दिनको लागि रिलायबिलिटी देखि लिएर धेरै कुराहरु हुन्छ। त्यो त अब जस्तो हाम्रो बच्चा चाहिँ कोही इन्डिभिजुअलले चलाइरहेको ओलम्पियाडमा गयो भने त कसरी थाहा पाउने कि यो चाहिँ राम्रो इभ्यालुएसन भयो भएन। तर हाम्रो यहाँ त के हुन्छ भने मोस्ट अफ द प्रोफेसर्स आर दे आर मोर रेस्पोन्सिबल। त्यो हुनाले रेस्पोन्सिबिलिटीको लेभल त्यो मेन्टेन हुन सकिरहेको छैन। त्यो हुनाले यदि त्यो भएको खण्डमा सबै ओलम्पियाडहरुको चाहिँ त्यही अहिले मैले भने हामीले एउटा सबै प्रोफेसनल सोसाइटिजहरुको एउटा कम्बाइन्ड एउटा अम्ब्रेला एसोसिएसन चाहिँ हामी बनाउन खोज्दै छौं। त्यो भयो भने सबै इन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ त्यसैमा राख्न कोसिस गर्छौं, अथवा त्यो पनि भएन भने कुनै नास्ट अन्तर्गत अथवा चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी मिनिस्ट्री अन्तर्गत चाहिँ नाउ इन कमिङ डेज दैट विल बी डन। सबै ओलम्पियाडहरुको इन्फर्मेसन चाहिँ एउटैमै हुनुपर्छ र हुनै गर्नै पर्छ, त्यो चाहिँ वी विल डु दैट। अब यहाँ अर्को चाहिँ मैले देखिरहेको छु, इट इज डिफिकल्ट फर क्लास 11 स्टुडेन्ट्स बिकज मेकानिक्स इज डिवाइडेड इन 11 एन्ड 12। त्यो हैन, तिम्रो मेकानिक्स डिवाइड को कुरा भन्दा पनि हो,
12 कक्षासम्म उसले पढेको छैन भने उसलाई वहाँ चाहिँ गाह्रो होला, त्यो मान्न सकिन्छ। तर प्री सिलेक्सन टेस्टमा उसलाई गाह्रो हुन्न, र प्री सिलेक्सन टेस्टमा यदि ऊ सिलेक्टेड भयो भने you should prepare for class 12 as well, no? किनभने he will get 3 or 4 months then after before going to the international physics olympiad. त्यसैले त्यो भन्दा पछि उसले प्रिपेयर गर्न सक्नु पर्यो। अब यो I feel it's unfair a little, the student who are interested, यो माथिको सही रह्यो, मैले पढिदिरहेको छु के रे? Are you going through the question or should I go? Okay, I will, sir. Oh, okay. Neil is Yeah, asking. Neil. The I student think who it's are interested unfair to go only this year does not this get. Yes, obviously, for this year, it's unfortunate. Even you are in very critical situation due to COVID, and that's why we are sorry for that. किनभने situation यस्तै छ, त्यो हुनाले अहिले even go this year interested to go त हुँदैन, everything will be on online. जाने कुरा त छैन, तर टेक पार्टको केसमा पनि we are sorry for that because the student that was selected in the last year they are going to appear in this year. र यो जहाँ पनि त्यही हो, किनभने यो यहाँ हाम्रो नेपालको मात्रै होइन, अरू देशमा पनि यस्तै भइरहेको छ। त्यस्तै आलोक खरेलले सोधिराख्नु भएको छ, फर्मको अपडेट पाउन कुन मिडियाबाट थाहा पाउन सकिन्छ? The best way is to go through the website of Nepal Physical Society. यो तिमीहरूलाई थाहा छैन, तर यो भेरी रेप्युटेड प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन हो, फिजिक्सको 1&1 सोसाइटी हो नेपाल फिजिकल सोसाइटी। र त्यसैमा गयो भने त्यसपछि अरू नेपाल फिजिक्स ओलम्पियाड भनेर तिमीले फेसबुकमा हान्यौ भने पनि त्यहाँ पनि छ नेपाल फिजिक्स ओलम्पियाड फेसबुक पेजमा, बट द मोस्ट रिलायबल साइट इज नेपाल फिजिकल सोसाइटी है। त्यस्तै फागुनमा होइन र प्री सिलेक्सन भनेर भन्छ, त्यो डेडलाइन चाहिँ फागुन, माघ फागुन चैत, त्यो एक वर्ष चाहिँ त्यस्तो थियो फागुनमा टेन्टाटिभ। तर एउटा कुरा के बुझ भने जुलाईमा हाम्रो जाँच हुने हुनाले, जुलाईमा जुन आइपिएचओ हुन्छ, त्यस हुनाले त्यसैको अब तिमी गेस गर्न सक्छौ 1 मन्थको ट्रेनिङ दिन पर्यो, तिम्रो बोर्ड इक्जाम, त्यो अहिले त कतिपय बोर्ड इक्जाम पनि यताउता भइराखेको छ नि, त्यसले पहिला चाहिँ फागुन चैत वैशाख थियो, त्यतातिर जाँच पर्ने हुनाले जाँचभन्दा अगाडि हामी त्यो लिने गर्थ्यौँ, जस्तो फागुनमा लिने गर्थ्यौँ, वैशाखमा त तिमीहरूको जाँच भयो, त्यसपछि तिमीले त्यहाँ जाँच दिइसकेपछि अनि बल्ल यता आउने। तर यो अगाडिपट्टिको चाहिँ के हुन्छ भने मङ्सिरदेखि लिएर पुस माघ फागुन, त्यसमा चाहिँ बिचमा चाहिँ यो हामीसँग त्यो फ्रेम हुन्छ। वी क्यान मुभ फ्रम दिस इन बिट्विन दिस 3 मन्थ, आइदर स्टार्टिङ फ्रम के छ हाम्रो अहिलेको चाहिँ लेटेस्ट कन्सेप्ट भनेको के हो भने अलिकति छिटो यो सिलेक्सनको उसमा गरिदिन सक्यो भने उसले प्रिपेयर अलि राम्ररी गर्न सक्थ्यो कि भन्ने उसमा चाहिँ हामी अलिकति छिटो गर्न खोजेका हौँ। अदरवाइज सुरुको दिनहरूमा वी विज टु टेक द एक्जामिनेसन प्री सिलेक्सन टेस्ट इन फागुन हो। र अर्को फर्मको अपडेट यो भयो। त्यसपछि त्योभन्दा पछाडि युनिभर्सिटी फिजिक्सलाई रेफरेन्स लिन मिल्छ र रेफरेन्स त कुनै पनि भ्यू हुँदैन ओलम्पियाडमा बिसियो र होइन। त ओलम्पियाडको धेरै, किनभने कुनै पनि क्वेसन रिपिटेड हुन्न, यु सुड बी क्लियर अन द्याट। र रेफरेन्स भनेको वान एन्ड ओन्ली वान बेस्ट रेफरेन्स इज द वर्ल्ड इज गोल्ड or the previous questions that are asked in the Olympiad. So you can go through the website. सुरुमा त हामीसँग त्यो थिएन र हामीले ट्रेनिङ दिने बेलामा especially I have prepared some reference books in our library of physics Olympiad. हामीसँग छन्, तर अहिले त्यो सबै चिजहरू वेबसाइटमा पाइन्छ। त्यसैले तिमीले चाहिँ त्यो वेबसाइटमा आइपिएच को वेबसाइटमा गएपछि तिमीले धेरै कुराहरू ओल्ड क्वेशन्सहरुदेखि लिएर सबै कुरा हुन्छ र दे आर द मोस्ट एप्रोप्रिएट रेफरेन्सेस। अनि त्योसँग रिलेटेड नै केही उहरू भएर आउने हो, नलेज चाहिँ चाहियो। अब हो द वेबसाइट अफ नेपाल फिजिकल सोसाइटी, यस समीर भट्टराई, थ्यांक यू। Website has no update. No, sometime it happens, but I think it is updated now. Suraj Chand says it's this pre-selection will be held in Mangsir. Yeah, tentative in Mangsir. Mangsir, Push, Mark, Fagun. We can play in this 3 months. Anyone else? Okay, there is new one, sir. Okay. In previous year, one
who is enrolled in bachelor might make a backend in team squad. If previous year one who is enrolled in bachelor might make a vacant in team squad. No, backend means, see, we usually we used to take the final examination right now, just before 1 month of the pre-selection, 1 month of the competition. Normally त्यो गर्छौँ हामी, जस्तो आइपिएचओमा जानुभन्दा अगाडिपट्टि 1 मन्थ अगाडि चाहिँ हामी त्यो लिने हुनाले चाहिँ त्यस्तो ब्याकएन्ड चाहिँ त्यस्तो हुँदैन नर्मली। त्यो ब्याकएन्ड हुने भयो भने हामी अर्कै जाँचै लिन्छौँ, त्यो हुनाले हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो। जस्तो अब अहिले चाहिँ 5 जना पनि नपुग्ने भयो भने त्यो त्यसको अरु अल्टरनेटिभ वेहरू आउँछ। रेजिस्ट्रेसन फर्म चाहिँ त्यो त्यही साइट भित्रै हुन्छ, अहिलेको खुलेको छैन, इट इज नट ओपन एट। अहिले खुलेको छैन अहिलेको चाहिँ, किनभने पहिलाकै चलिरहेको हुनाले रेजिस्ट्रेसन फर्म इट विल बी available on the sites and everywhere, even in the Facebook pages of the respected teachers. We will share it in our page also, so make sure to be updated about our page also. Which one? CCRC Scientific Circle. Oh yeah, but see, right now I am not the right person of this physics Olympiad. Yeah, I am there, तर नेपाल फिजिकल सोसाइटीमा अरु धेरै सरहरु हुनुहुन्छ र इभन यसमा आउँदाखेरि मैले फिजिक्स ओलम्पियाडको बारेमा केही भन्दै छु भने मैले उहाँसँग सोध्न चाहिँ सोधेको। इट इज नट नेसेसरी, बट आई हेभ इन्फर्म देम। म अलिकति बढी लागेको हुनाले चाहिँ म आएको, अदरवाइज म राइट पर्सन चाहिँ होइन। तर वी विल ट्राई, किनभने हाम्रो त्यहाँ हरि सर हुनुहुन्छ, हरि लामी सर त्यहाँ हुनुहुन्छ नि। हाम्रो हरेक कलेजहरुमा चाहिँ हाम्रो फिजिक्सको टिचर हुनुहुन्छ र उहाँहरुको थ्रु चाहिँ हामी यसलाई सर्कुलर गर्छौं। त्यो हुनाले उहाँहरुले चाहिँ सर मतलब विद्यार्थीहरुलाई कन्भे गर्दिनु भयो भने obviously the student will get the information. Korotov, there is Korotov. Korotov is there. Okay. There is one question. पहिलो सालको सेलेक्टेडहरु यो वर्ष रिप्रेजेन्ट गर्ने 5 जनाले ब्याचलर डिग्रीमा इनरोल गरेको छैन। उनीहरु छैन, केही गरेको रहेछ, सो दे आर नट बीइङ एलिजिबल इन द फाइनल टेस्ट। समवेयर देयर केही थिए, उनीहरुले पाएनन्, केहीको उमेर पनि क्रस भयो, सो दे आर नट क्वालिफाइड फर द फाइनल सिलेक्सन टेस्ट। त्यसैले देयर आर ओन्ली अराउन्ड 12 or 13 स्टुडेन्ट्स out of 22, because there was a large competition. So around 10 students were cut off due to the eligibility criteria. So Korotov, Siersen Gimnesky. Okay. यो year participate गरेर अर्को year नि participate गर्न मिल्छ? अब त्यो मिल्छ अहिले, किनभने स्टुडेन्टले त्यो मिल्दैन भन्ने छैन है। फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन, त्यो मिल्दैन भन्ने चाहिँ छैन, यो रिपिट गर्न पाइँदैन भन्ने चाहिँ छैन। तर टेन्टाटिभली के हुन्छ भने अहिले अलिकति त्यो के बनाएको छ भने विद्यार्थी जहिले पनि यसैमा इन्गेज भयो भने त यो त ओलम्पियाड भनेको त त्यस्तो उ त होइन हो। ओलम्पियाडमा भाग लिएर के मेडलहरु पायो भने यु विल गेट बेटर चान्स, किनभने दोज हु आर ओलम्पियन्स दे विल गेट डाइरेक्ट स्कलरशिप इन द रेप्युटेड युनिभर्सिटिज, त्यो त डाउट छैन। तर यो भन्दै गर्दाखेरि सधैँभरि यो ओलम्पियाडमै मात्रै बसिराखोस् त्यो चाहिँ हाम्रो चाहना छैन। एन्ड वी आर एक्सप्लोरिङ न्यू एन्ड न्यू कमर्स, वी आर जस्ट हन्टिङ द ट्यालेन्ट्स न। द्याट्स वाइ सकेसम्म चाहिँ त्यति धेरै रिपिटिसन नगर्ने नै भन्ने पोलिसी हुन्छ। तर पोलिसी हो भन्दैमा चाहिँ हामी त्यो त्यहाँसम्म जान चाहिँ मिल्दैन, बिकज दे हेभ राइट टु टेक पार्ट, दे आर इलिजिबल इफ दे आर इलिजिबल। Okay. Initial stage मा कति जनाको सिलेक्सन हुन्छ? This year it was around 400 in these 12 centers from all over the country. Yes. Cutoff it depends on the competitors. Cutoff it can be means up to now the cutoff is, I think it is 12 or 13 out of 100, I think. So we can say it depends on the competitors, but the questions are a little bit new, no? That's why
Most of them used to be confused. So, but Does it this cut off, question, sorry. cut off depends on the level of question, difficulty level of question, and talent level of or potential level of student. Olympiad medals are more repeated than college degree. I cannot say that. They are more repeated, but without degree, you cannot do anything else. That's why we cannot ignore our degree, college degree. Yeah. We Does can this conduct competition at national level? does this conduct competition? Yeah, obviously, no. At one time, there are 12 centers, 12, 30 centers. So national level, not only national level, this, yes, it is obviously national level, but even at the same time, at different places all over the country, you can take part there. If you are at Viratnagar, there is center. If you are at Mahendranagar, there is another center, and you can take part at the same time. Okay. If anyone have other questions, please feel free to ask. So you can go if you want to know more about IPHO. Yeah. You can go through that website. IPHO. Just go through the Google IPHO. You will get all the information, even about APHO as well. There are so many Olympiads, even in different streams. Another is World Physics Olympiad, but they do not represent all means this all nations. So these two are very important in case of Physics Olympiad. Okay. Now APHO, after pre-selection test, we will talk about APHO, and APHO you simply can know that APHO held 2 months before IPHO. So it will be after pre-selection test. But what one thing is that APHO normally tie up with your examination. That's why you cannot miss your examination, no? So that is a little bit difficult for, especially for Nepal. IPHO र APHO मा सेम टिम जान्छ? आलोक खरेल asks. Okay, I think there is some issue. Okay, sorry for interruption. So we have issues. Our sorry is currently unavailable. उहाँको त इलेक्ट्रिसिटी गएको रहेछ, रुरल एरियामा हुनुहुन्छ. So if you have any questions, please let it be on the chat. We'll answer it later. Or you can personally message to CCRC Scientific Circle and we'll answer you later. So everyone. And also we are at the end of the session, so please don't forget to fill up the feedback form. We have made it available in the chat. And thank you everyone for joining this session. I hope you get a lot of knowledge out of this, and make sure to participate in Physics Olympiad. That's upcoming in, sorry, that's coming in I guess Mongchir. So
अहिले चाहिँ registration open भइसकेको छैन, so मङ्सिरदेखि registration open हुन्छ होला. It's unfortunate that someone or this batch is may not be eligible, so make sure you are. That's all. Thank you everyone. Questions छ भने च्याटमा राखिदिनु है. We will answer it later. Or you can message CCRC Scientific Circle and spam page also. We'll get to sir later and answer to you. Okay, guys, thank you, everyone. If you are done with the form, so you can leave. Or if you are not, then please don't forget to fill up the form and goodbye to you.